Okay. Now we are in the recording mode, and we will hear from the Panchatantra, especially the book of Kakulukiyom, from Professor Taputi Mukherjee. Taputi, please. You just check whether I'm perfectly audible. Yes, you are perfectly audible, Taputi. Thank you, Amrit. Namaskar, Suprabhat. At the outset, I must record my best wishes and also sincerest gratitude to Professor Amrit Sen, my colleague, my friend, for providing me this opportunity to address, to interact with a group of students of English honors of Vishwabharati. That brings to my memory my days in Vishwabharati, which Amrit has just now mentioned. Sweet remembrances of Vishwabharati. I indeed feel nostalgic, my dear students, to come in contact with you, to address you. At the same time, my old colleagues, Topu and Amrit, and at the same time, my very near friend, Moushumi also, though much younger in age to me. Now, today I am going to interact with you on one of the most illustrated texts, prose texts of not only Indian literature, but world literature as well. That is Panchatantra by Vishnu Sharman. To start with, let me first give you a brief history of how prose evolved in Sanskrit literature. সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্য কিভাবে এলো? We find that at the dawn of Indian civilization, the first expression of Indian mind engrossed in philosophical deliberation finds its expression in verse. সভ্যতার উষাকালে আমরা দেখলাম ভারতীয় মনীষার প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটল কিসে? না পদ্যে, কবিতায়। ঋগ্বেদ রচিত হলো পদ্যে। অগ্নিমীরে পুরোহিতম যজ্ঞস্য দেবম ঋত্বিজম হোতারং রত্নধাতমম. This is the first verse of Rigved addressed to Agni, the fire god. But why? Why it was in verse? Why not in prose? Because our seers felt that the emotion, the sentiment, finds its most powerful expression, poignant expression in verse. আপনার আমার মনের যে স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি তার সবচেয়ে ভালো প্রকাশ ঘটে পদ্যে। রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি লিখেছেন পদ্যে, গদ্যে নয়, এবং সেখানেও তিনি বলছেন যে গীতাঞ্জলি কেন নয় কাব্যাঞ্জলি? না, গানে তার মনোভাব, তার ভাবের স্ফূর্তি সবচেয়ে বেশি অনুরণিত হয়। The same thing we find in case of ancient Indian tradition also, when we find that the verse, when put to music, gives rise to Samaveda, that is chanting of the hymns through music, musical chanting of hymns. However, do you think that prose is never in Sanskrit literature? No. Prose is there. We come across prose in Yajurveda. যজুর্বেদে আমরা প্রথম গদ্য দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সেগুলো কি একেবারেই মানে একটা দুটো শব্দে লেখা, তার মধ্যে কোনো কবিত্ব নেই, কোনো থাকার কথাও না, because these aphoristic cryptic rules are meant for application in the sacrifice. These are all rituals. These are all ritualistic mantras. Like, I just quote a few. Ishetva, Urjetva, Bhayavastha, etc. What does it mean? It means that, oh God, give me strength
O Vayu, O wind, you give us something on which we can depend upon. So these are all aphoristic rules, certain incantations which are slated for only for use in ritualistic application. So naturally, we do not expect any poetic content in them. On the other hand, this is rather amazing that story element in embryonic form can be traced in several Vedic hymns also. বেদের মধ্যেই আমরা দেখছি যে অনেকগুলো মন্ত্রে ওই গল্পের উপাদান কিন্তু লুকিয়ে আছে। এটাও একটা দেখবার জিনিস। যেমন ধরুন আমরা দেখছি ঋগ্বেদের মধ্যেই পুরুরবা উর্বশী, সরমা পনি, এগুলো কি না এই দুটো চরিত্রের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে, যার মধ্যে থেকে একটা গল্পের শেপ উঠে আসছে। বাট মোর ইন্টারেস্টিং ইজ দি ফ্যাক্ট, আরো মানে ইন্টারেস্টিং যেটা, সেটা হচ্ছে যে ওই জীবজন্তু যেগুলো আমরা পঞ্চতন্ত্রে প্রধান চরিত্র হিসেবে পাচ্ছি, সেটাও কিন্তু একেবারে ওই অত প্রাচীন, মানে ঋগ্বেদকে তো আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ বলি, সেখানেও কিন্তু আমরা দেখছি জীবজন্তুকে অবলম্বন করে বা জীবজন্তু প্রধান এমন মন্ত্র রয়েছে। যেমন ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের 103 নম্বর যে সূক্ত, সেটা হচ্ছে মণ্ডুক সূক্ত। মণ্ডুক মানে কি? ব্যাং। এবং শুধু ব্যাংকে নিয়ে মন্ত্র নয়, সেখানে বলা হচ্ছে মণ্ডুক দেবতা বশিষ্ঠ ঋষি। মণ্ডুক কিন্তু ব্যাং কিন্তু সেখানে দেবতা, এবং সেখানে বশিষ্ঠ ঋষি মন্ত্র পড়ছেন কেন না ওই ব্যাংকে অ্যাপিজ করার জন্য, তুষ্ট করার জন্য। তার ঠিক পরে ছান্দোগ্যোপনিষদেও আমরা দেখছি কুকুরদের নিয়ে একটা গল্প আছে। গ্লাব মৈত্রেয় বলে একজন কুকুরদের নিয়ে একটা গল্প, আমি গল্পের ডিটেলসে যাচ্ছি না। এখন এটা ঠিকই যে এই মন্ত্র বা এই গল্পের সবকিছুর মধ্যেই একটা দার্শনিক দোতনা আছে, এটা শুধুমাত্র সাহিত্যের জন্য নয়। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে এই যে পঞ্চতন্ত্র কিন্তু একদম আকাশ থেকে পড়েনি। এই জীবজন্তুকে নিয়ে গল্প, জীবজন্তুকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা কিন্তু আমাদের একেবারে সভ্যতার শুরু থেকেই শুরু হয়ে গেছিল। এবং তার ফলে আমরা পরবর্তী যুগে আমরা দেখছি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের গল্পের মধ্যে ওই ধূর্ত শৃগাল আমরা সবাই পড়েছি, দুষ্টু বেড়াল, এবং শকুনি, ভালচার, গৃধ্র পাচ্ছি। রামায়ণের জটায়ু কি? সে তো একটা বিরাট পাখি, শকুন। অর্থাৎ এই পাখি, পশু, এরা কিন্তু চিরকালই আমাদের সাহিত্যে একটা মোটিভ হিসেবে তো বটেই, থিম হিসেবেও একটা জায়গা করে নিয়েছে পঞ্চতন্ত্র আসার অনেক আগেই। তারপরে আমরা এলাম বৌদ্ধ জাতকের গল্পে। সেখানে আমরা দেখছি যে বুদ্ধের যে বিভিন্ন জন্মের কাহিনী বলতে গিয়ে কিন্তু জীবজন্তুর মাধ্যমে অনেক গল্প বলা হচ্ছে, যদিও তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ডাইডাকটিক অ্যান্ড ফিলসফিক্যাল ডেলিবারেশন, কিন্তু সেখানেও কিন্তু অবলম্বন করা হয়েছে জীবজন্তু, পশু পাখিকে। আমরা ঈশপস ফেবলের গল্পের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। অনেকে বলছেন যে ঈশপস ফেবল দ্বারা পঞ্চতন্ত্র অনুপ্রাণিত হয়েছিল, তা কিন্তু নয়। তার কারণ হচ্ছে, যে কারণে আমি এইটা বললাম, যে আমরা দেখছি একেবারে মানে সেই ঋগ্বেদের সময় থেকেই কিন্তু এই পশু পাখি এবং তাদের নিয়ে গল্প, এগুলো কিন্তু আমাদের সাহিত্যের মধ্যে একেবারে প্রথম যুগ থেকেই রয়ে গেছে। এটা ঠিকই যে এই যে আমরা যেটাকে বলি ফোক টেল বা লোককথা, সেইটা ওইভাবে একেবারে ফোক টেলের আকারে যে ঋগ্বেদে ছিল বা আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম অবস্থায় ছিল, এটা বলা যাবে না। কিন্তু বাট অ্যাট দি সেম টাইম many interesting epic and Puranic stories became familiar with the milieu. এই যে পুরাণিক, এই পৌরাণিক এবং যে রামায়ণ মহাভারতের গল্পগুলো, সেগুলো কিন্তু জনমাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছিল। কিভাবে এলো?
সংস্কৃত তো সবার ভাষা ছিল না, সংস্কৃত তো এলিটের ভাষা, তথাকথিত অভিজাত লোকের ভাষা। তাহলে এরা আমজনতার মধ্যে এই গল্প এলো কি করে? এলো এইভাবে যে ওই যে কথক ছিল, স্টোরি টেলার যাকে আমরা বলি, সুথসেয়ার্স যাকে বলি আমরা পরিভাষায়, তাদের মাধ্যমে এই গল্পগুলো কিন্তু আমাদের লোক সংস্কৃতির মধ্যে মানে জনমানসে প্রচারিত হয়ে গেল, জনজীবনে প্রচারিত হয়ে গেল, এবং তার থেকেই কিন্তু ফোক লিটারেচার বলতে আমরা যেটা বুঝি, জনসাহিত্য বা লোক সাহিত্য যাই বলুন না কেন, সেটা উঠে আসছে। এবার আসি, আমি পঞ্চতন্ত্রে যাওয়ার মানে মুখবন্ধ হিসেবে এগুলো বললাম। এবার আসি যেটা জরুরি কথা, সেটা হচ্ছে সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের আমরা দেখছি তিনটে ভাগ আছে। একটা হচ্ছে যেটা আপনারা পড়ছেন আপাতত, বিস্ট ফেবল, জন্তু জানোয়ারের গল্প, যার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বা নিদর্শন হচ্ছে পঞ্চতন্ত্র। আর একটা হচ্ছে ফোকটেল বা রম্য কথা বা জনকথা বা লোককথা যাই বলুন না কেন, যার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আপনারা হয়তো নাম শুনেছেন গুণাঢ্যর বৃহৎ কথা। আর একটা হচ্ছে, এটা গেল দুটো, একটা হলো বিস্ট ফেবল, একটা হলো ফোকটেল, আর তৃতীয়টা হচ্ছে প্রোজ রোমান্স, অর্থাৎ গদ্য কাব্য যাকে আমরা বলি। তার মধ্যে আবার দুটো ভাগ আছে, কথা আর আখ্যায়িকা। এখানে মনে রাখতে হবে সংস্কৃত সাহিত্যে কিন্তু গল্পকে সাধারণভাবে কথা বলা হচ্ছে, যেমন ওই গুণাঢ্যের বৃহৎ কথা মানে কি, যে খুব বড় আকারের গল্প সংগ্রহ, কেমন? আচ্ছা, এইবার আমরা দেখব পঞ্চতন্ত্রেরও কিছু কিছু গল্পের আগে দেখবেন কথাটা বলা আছে। এখন যদি বলেন যে এদের মধ্যে কি কোনো ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্টালাইজেশন আছে, সেটা করা যাবে না, কারণ খুব রিজিড ডিফারেন্সিয়েশন আমরা যাকে বলি, একেবারে সূক্ষ্ম সীমারেখা টেনে দেওয়া, এই অন্তত বিস্ট ফেবল আর ফোকটেলের মধ্যে করা মুশকিল। তার কারণ হচ্ছে বিস্ট ফেবলের, ফোকটেলের যে অ্যাডভেঞ্চার, মানে নায়ক অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়লো, অনেক কিছু করে ফেললো, সেগুলো আমরা দেখছি বিস্ট ফেবলেরও কিছু কিছু গল্পের মধ্যে আছে। আবার বিস্ট ফেবলের যেটা মুখ্য উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ওই নীতি কথা, যেটা আমরা আজকে আলোচনা করব, নীতি কথা বলা বা রাজনৈতিক কথাবার্তা বলা, যার সঙ্গে রাজনীতির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে, সেটা আবার আমরা দেখছি ফোকটেলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। ফলে এই বিস্ট ফেবল আর ফোকটেল, এই দুটোর মধ্যে কিন্তু খুব রিজিড একটা কি বলবো সীমারেখা টানা মুশকিল। কিন্তু whereas these two are easily distinguished from Katha and Akhyaika, which are the two divisions of prose romance, because these are examples of ornate prose, contrary to the simple and terse prose style of beast fable and folktale. বিস্ট ফেবল এবং ফোকটেল, পঞ্চতন্ত্র বলুন, বৃহৎ কথা বলুন, এগুলো কিসে লেখা? একেবারে আপনারা তো পড়েছেন, টার্স প্রোজ যাকে বলে তাতে লেখা। সেখানে খুব একটা কাব্যের নেই। সেখানে স্ট্রাকচার যখন আমি বলবো তখন দেখবেন স্ট্রাকচারের মধ্যে আমরা দেখছি মুখ্যত পদ্য, কিন্তু সেই মুখ্যত গদ্য, কিন্তু সেই গদ্যের বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্য আবার অনেক পদ্য বা ভার্সের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে একটা সংমিশ্রণ ঘটেছে আমাদের রাজনীতি শাস্ত্র এবং নীতিশাস্ত্রে। আচ্ছা, এবার আমি মূল আমাদের যে আলোচ্য বিষয়, আপনাদের এটা বললাম এই কারণে যে এই সংস্কৃত সাহিত্যের এই ধারণাটা না বুঝলে হঠাৎ পঞ্চতন্ত্র এলে সে পঞ্চতন্ত্রে আসাটা একটু মুশকিল, তার কারণ একটা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা দরকার। এবার আমি আসছি আমাদের আজকের যে মূল আলোচনার বিষয়, what we are supposed to discuss today, that is পঞ্চতন্ত্র, which is the earliest representative of beast fable. The first thing which should be mentioned right now is that the original manuscript, original text of Panchatantra is lost. It is not available nowadays. It was never found.
then how can we manage to have this Panchatantra? Two Europeans, Hartel and Edgerton, এই দুটো নাম মাথায় রাখবেন। এরা অনেকগুলো ভার্সন, কি কি ভার্সন সেটা আমি পরে বলছি, তার থেকে they tried, Hartel and Edgerton, they tried to reconstruct from several versions. আমি এডগার্টনের বইয়ের টাইটেল পেজটা কোট করছি, তাহলেই বুঝতে পারবেন কিভাবে এসছে। এডগার্টনের বইয়ের টাইটেল পেজটা বলছে, The Panchatantra Reconstructed, an attempt to establishing the lost original Sanskrit text. I repeat, an attempt to establish the lost original Sanskrit text of the most famous of Indian story collections on the basis of the principal extant versions. অর্থাৎ কি দাঁড়ালো, যে এখন যেগুলো হাতে পাওয়া যাচ্ছে তাদের মধ্যে যেগুলো প্রধান সেইগুলোকে নিয়ে এরা দুজনে চেষ্টা করেছেন একটা, মানে এটা এডগার্টনের বইয়ের, এডগার্টন চেষ্টা করেছেন একটা পঞ্চতন্ত্রকে খাড়া করার, যেটাই আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। এডগার্টন একেবারে পঞ্চমুখ পঞ্চতন্ত্র বলতে। তিনি কি বললেন, তিনি বলছেন, I quote from Edgerton, no other work of Hindu literature has played so important a part in the literature of the world as this Sanskrit story collection, the Panchatantra. মানে হিন্দু সাহিত্যে, মানে ভারতীয় সাহিত্যের আর কোনো বই নেই যেটা, মানে ভারতীয় সাহিত্যে তো বটেই, বিশ্ব সাহিত্যে এত বড় জায়গা জুড়ে আছে, বোঝা গেল। কিন্তু তারপরে এডগার্টন যেটা বলছেন সেটা কিন্তু আরো মারাত্মক। এখানে তিনি আরেকজন ইন্ডোলজিস্ট উইন্টারনিসকে অনুসরণ করে বলছেন, ভালো করে মন দিয়ে শুনুন, মারাত্মক কথা। নো বুক except the Bible has enjoyed such an extensive circulation in the world as a whole. বাইবেল ছাড়া, একজন সাহেব বলছে, এটা ভাবুন, এবং এটা যখন বলা হচ্ছে তখন কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষ মোটেই স্বাধীন হয়নি, বহুকাল আগের কথা। সেখানে একজন সাহেব বসে বসে বলছেন যে বাইবেল ছাড়া আর কোনো বই এরকম বিশ্ব সাহিত্যে, মানে সারা পৃথিবীতে এত এক্সটেন্সিভ সার্কুলেশন, এত বিস্তৃত সার্কুলেশন অর্থাৎ প্রসার কিন্তু পায়নি। কিরকম এটা এবার দেখুন কিরকম। দেয়ার আর রেকর্ডেড ওভার 200 ডিফারেন্ট ভার্সনস, 200-র ওপর ভার্সন রয়েছে, known to exist in more than 50 languages, 50টার ওপর বেশি ভাষায় 200-র ওপরে ভার্সন হয়েছে এই বইয়ের। and about 3/4 of these languages are extra Indian, about 3/4 of these languages are extra Indian, অভারতীয় ভাষায় এই যে 200-র বেশি হয়েছে তার মধ্যে 3/4। as early as the 11th century the work reached Europe, ইউরোপে পৌঁছে গেছে একাদশ শতাব্দীতে, and before 1600 it existed in Greek, Latin, Spanish, Italian, German, English, Old Slavonic, Czech, and perhaps other Slavonic languages. Its range has extended from Java to Iceland. অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী এর প্রসার। ঠিক আছে, আমরা তাহলে অন্তত এডগার্টন যিনি এত কষ্ট করে টেক্সটটাকে রিকনস্ট্রাক্ট করলেন, যেটা হারিয়ে গেছিল, আসতোই না। আপনাদের আরেকটা এরকম বইয়ের কথা বলি, আপনারা যেহেতু ইংরেজির ছাত্রছাত্রী, এটা আপনাদের কাছে হয়তো ততটা নাও জানা থাকতে পারে। সেটা হচ্ছে এইরকম একজন খুব প্রসিদ্ধ নাট্যকার আছেন আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে, তার নাম হচ্ছে ভাস। তিনি প্রায় কালিদাসের কাছাকাছি, যদি সমতুল্য নাও বলি, কালিদাসের কাছাকাছি, এবং অনেকে আবার বলেন তিনি কালিদাসকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছাড়িয়েও গেছেন। তার নাটক 13টা নাটক ছিল, পাওয়া যাচ্ছিল না, কেউ জানতো না, শুধু ওই ভাষের আমরা উল্লেখ পেতাম, কালিদাস বলেছেন, এ বলেছেন, সে বলেছেন, কিন্তু সেই নাটকগুলো পাওয়া যাচ্ছিল না।
তখন গণপতি শাস্ত্রী, ইনি আমাদের ভারতীয় স্কলার, 1912 থেকে 15 সালের মধ্যে ত্রিবান্দ্রমের একটা পুরনো গ্রন্থাগার থেকে সেই 13টা নাটক খুঁজে বার করেন, যেগুলোকে ভাসের নাটক পাওয়া যায়। ইনি এটাও তাই, আমাদের বহু বই তো হারিয়ে গেছে, গুণাঢ্যর বৃহৎ কথাও পাওয়া যায় না, কিন্তু এরা এই দুই সাহেব সেটাকে বার করেছিলেন। এবার আমরা দেখি অথর্শিপ কে, লোকটাকে কে লিখেছে, কি বলা হলো। আমি মূল সংস্কৃত বলছি, আপনারা একটু শুনুন, আমি বাংলা করে দিচ্ছি। কথা মুখম অর্থাৎ যেটা ইন্ট্রোডাকশন বলে যেটা আপনারা পড়েছেন রাইডারের ট্রান্সলেশনে বা আরো অনেক ট্রান্সলেশন আছে, মূলটা দেখুন কি বলছে। কথা মুখমে বলছে, মনবে বাচস্পতয়ে শুক্রায় পরাশরায় সসুতায় চাণক্যায় চ বিদুষে নমোস্তু নয় শাস্ত্র কৃদ্ভ। যিনি লিখছেন তিনি বলছেন যে তিনি মনু, ধর্মশাস্ত্রকার মনু, বাচস্পতি, শুক্র নীতিশাস্ত্রকার, পরাশর, এদের সবাইকে, এবং চাণক্য অর্থাৎ অর্থশাস্ত্রকার চাণক্য বা যিনি কৌটিল্য বলে আমরা জানি, সেই চাণক্যায়চ বিদুষে নমোস্তু, তাদের সবাইকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি। নয়শাস্ত্র কর্তৃভ্য, নয়শাস্ত্রটা কি? নয় হচ্ছে নীতি, এই যারা নীতি শাস্ত্রকার, আমাদের এখানে কিন্তু নীতি এবং ধর্ম মিলেমিশে গেছে, সেটা আমি পরে বলছি। এই নীতি শাস্ত্রকার এই এতজনকে প্রণাম জানিয়ে আমি আমার বই শুরু করছি। আমি কে? সকলার্থ শাস্ত্র সারং জগতি সমালোক্য বিষ্ণু শর্মেদম তন্ত্রৈ পঞ্চভীর এতচ্চকার সুমনোহরং শাস্ত্রম। বিষ্ণু শর্মা নামে আমি বিষ্ণু শর্মা, আমি 5টা তন্ত্র, ডিভিশন বা চ্যাপ্টার যাই বলুন না কেন, বা বুক আমরা ইংরেজিতে বলছি, এই 5টা তন্ত্রে বিভক্ত করে আমি এই অতি চমৎকার শাস্ত্র, বলছে কিন্তু মাথায় রাখুন শাস্ত্র, কাব্য বলেননি, শাস্ত্র প্রণয়ন করছি। এবং সেই শাস্ত্র কিরকম হবে না, সকলার্থ শাস্ত্র সারম, সমস্ত অর্থ এবং শাস্ত্রের সার অর্থাৎ নির্যাস, এসেন্স অফ অল রিলিজিয়াস অ্যান্ড ইকোনমিক টেক্সট, এইরকম একটি শাস্ত্র আমি বিষ্ণু শর্মা আমি প্রণয়ন করছি। অর্থাৎ আমাদের এটা সংস্কৃত সাহিত্যের ধারাই আছে যে বই বা নাটক বা যাই হোক শুরু করার আগে কিন্তু আমরা হয় আমি আমার ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম করি, অথবা আর আশেপাশে যারা আছেন ইনি এদেরই ধরুন ইষ্ট দেবতা মনে করে প্রণাম করছেন। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে অথর্শিপ কে লিখেছেন, এখানে বলা হচ্ছে বিষ্ণু শর্মা। তাই বিষ্ণু শর্মা কে, লোকটাকে, এখন এই লোকটাকে বলা মুশকিল। এডগার্টন বলছেন দ্য নেম ইজ ফিকটিশিয়াস। কোথাও কিন্তু আমরা মানে ইনি কে, অথর কে, মানে লেখক কে, ইনি কোথায় থাকতেন তার সে বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যের এইটাই মুশকিল, যে কারণে আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে ঐতিহাসিক কাব্য বলে কিছু হয় না, কারণ ইতিহাসকে আমরা সেইভাবে দেখি না, এবং দেখলেও আমরা আমাদের সম্পর্কে আমরা প্রচার কুণ্ঠ, আমরা নামধাম ইত্যাদি লিখি না, যদিও কালিদাস অবশ্য লিখেছেন। এডগার্টন এইটুকু বলছেন, হি ওয়াজ অ্যান অর্থোডক্স হিন্দু, নট এ বুদ্ধিস্ট অর জৈন। এ একজন পাকাপোক্ত হিন্দু ছিল, বুদ্ধিস্ট সেই সময় কিন্তু বৌদ্ধ জৈন ভালো রকম এসে গেছে, কিন্তু সেটা বৌদ্ধ জৈন নয়, এ হিন্দু। এর সময় কি, একটা বই পড়তে গেলে তার সময় জানতে হবে, বিশেষত প্রাচীন টেক্সট যদি হয়, সেই সময়ও ধোঁয়াশা। হাটেল তার যে বই দাস পঞ্চতন্ত্র, তিনি বলছেন এটা অ্যাবাউট 300 AD। উইন্টারনিস আর একজন ইন্ডোলজিস্ট, এর নাম আমি আগেই করেছি, ইনি সেটাকে সমর্থন করছেন। আর এডগার্টন বলছেন আর্লিয়ার দ্যান দি 6th, উনি আরো বাড়িয়ে দিচ্ছেন, আর্লিয়ার দ্যান দি 6th century AD and later than the beginning of the Christian era। হলো, কোথায় লেখা হয়েছে বইটা, হোমটা কোথায়, একটা তো জায়গা আছে, একটা তো স্টেশন আছে যেখানে বসে উনি লিখেছেন। হাটেল বলছেন কাশ্মীর।
এডগার্টন মানছেন না, কিন্তু তিনি কোনো he could not come to a concrete solution যে এইখানে বসে লেখা হয়েছে। কিন্তু অনেকে যেটা বলছেন, এডগার্টনও তার সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন, বলছেন যে বইয়ের মধ্যেই তো লেখা আছে, প্রথমেই তো লেখা আছে। কি লেখা আছে? বলা হচ্ছে দাক্ষিণাত্য। কি বলা হচ্ছে? একদম শুরুটা বলছি, অস্তি দাক্ষিণাত্যে জনপদে মহিলা, এটা আপনারা পড়েছেন, মহিলা রৌপ্যং নাম নগরম। দাক্ষিণাত্যের এক জনপদে মহিলারোপ্য নামে, দাক্ষিণাত্যে মহিলারোপ্য নামে একটি নগরী ছিল। There was a city named মহিলারোপ্য in the Deccan. তত্র সকলার্থী সার্থ কল্পদ্রুম প্রবর নৃপ মুকুট মণি মরিচি মঞ্জরি চয় চর্চিত চরণ যুগল সকল কলাং পরিগত অমর শক্তির নাম রাজা বভূব। সেখানে এক রাজা ছিল, সে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী, তার নাম অমর শক্তি, এবং সে সকল অর্থী সার্থকর, সে সমস্ত অর্থী অর্থাৎ তার কাছে যারা প্রার্থী ছিল তাদের সব চাহিদা মেটাতো। এবং শুধু তাই নয়, বিরাট পরাক্রান্ত। তার কারণ হচ্ছে তার চরণ যুগল, পা দুটো কি হতো না, তার পায়ে সমস্ত শ্রেষ্ঠ রাজারা এসে প্রণাম জানাতো, এবং সেই সব শ্রেষ্ঠ রাজাদের মুকুটে যেসব মণি ঝলমল ঝলমল করতো, তার দুটিতে তার পাটাও আলোকিত হয়ে থাকতো। তাহলে তো বলাই হলো দাক্ষিণাত্য। কিন্তু এটাও ফিকটিশাস কিনা আমাদের কাছে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। তবে একটা পসিবিলিটি, দেয়ার ইজ আ পসিবিলিটি অফ দিস ওয়ার্ক বিং কম্পোজড ইন সাউথ। নাও দ্য পয়েন্ট ইজ, I have already told you, I have already discussed that the original is lost and this has been reconstructed. But how? কোথা থেকে রিকনস্ট্রাক্টটা হলো না, বলছে অনেকগুলো ভার্সন। দি ফার্স্ট ওয়ান ইজ তন্ত্রাখ্যায়িকা। দিস ইজ ফ্রম কাশ্মীর, and this is written in the, there are several scripts. This is written in Sarda script, and Hartel in the early years of the 20th century discovered it. I have already mentioned the name of Hartel, who was an eminent Indologist, and according to him and Edgerton also, that this version gives on the whole more of the original text than any other recension. বলছে অন্যদের তুলনায় এটা সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য। এটা গেল ফার্স্ট। সেকেন্ড হচ্ছে সাদার্ন পঞ্চতন্ত্র, দ্যাট ইজ অলমোস্ট ইন দ্য ফর্ম অফ অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট। থার্ড হচ্ছে নেপালিজ পঞ্চতন্ত্র। ফোর্থ হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের হিতোপদেশ, যেটা লিখেছেন কিনা নারায়ণ 800 to 1373 এডি। তিনি বলছেন যে তিনি পঞ্চতন্ত্র এবং আর একটা বই দেখে তিনি তার এটা লিখেছেন। এটাকেও বলা হচ্ছে পঞ্চতন্ত্রের একটা ভার্সন। আর একটা হচ্ছে সাদার্ন ওয়েস্টার্ন ভার্সন, তার মধ্যে আছে গুণাঢ্যের বৃহৎ কথা, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎ কথা মঞ্জরি এবং সোমদেবের কথা সরিত সাগর। আর জৈন ভার্সন আছে দুটো, সিম্পলিসিওর আর পূর্ণভদ্র বলে একজন জৈন, এরা লিখছেন। আর একটা আছে পল্লবী ভার্সন, সেটাও কিন্তু পাওয়া যায় না। এটা হলো এই এতগুলো ভার্সন আছে যেখান থেকে এরা মিলিয়ে জুলিয়ে বর্তমান পঞ্চতন্ত্রকে আমরা যেভাবে পাচ্ছি সেইভাবে পাওয়া গেছে। এখানেও বলার কথা আছে যে এই যেহেতু মূল টেক্সটটা পাওয়া যায় না এবং ভার্সন থেকে মিলিয়ে বিভিন্ন ভার্সন, ফলে দেখবেন এক ভার্সনের সঙ্গে অন্য ভার্সনের অনেক ডিফারেন্সও আছে। যেমন ধরুন আপনারা রাইডার এর ট্রান্সলেশন পড়েছেন, আবার কালে যদি পড়েন, এমআর কালের বই যদি পড়েন, সেখানে যে ভার্সন রাইডারের ভার্সন তার থেকে আলাদা, আবার এডগারটনের যে ভার্সন সেটা আবার আর অন্যরকম। মূল গল্পটা স্ট্রাকচারটা আলাদা, কিন্তু সেখানে কিন্তু ইতর বিশেষ আছে, সবটাই এক নয়। Now let me come to the structure. It has already been discussed by Professor Sen, I know, but I just give you a few clues only. That is, this is Tantro, Panchatantra. What is this? What does this term Tantra mean? In Sanskrit, this is used in the sense of a collection of stories. There are other meanings of Tantra also in the Arthashastra, but I am not going into that because primarily it is a book. Panchatantra is a book meant for ethics, meant for propagation of ethics.
There are 5 books, one of which is of your text, Mitrobhed, Mitroprapti, Kakolukiyo, Labdhopranash, and Oporikshito Karo. You can well understand Mitrobhed মানে কি, মিত্রদের বন্ধুদের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে, বন্ধু ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে। মিত্র প্রাপ্তি, বন্ধু লাভ হচ্ছে। কাক আর উলুক মানে ক্রো অ্যান্ড আউল। আচ্ছা, এখানে একটা বলার কথা, এই কাকলুকিওটা কিন্তু আবার পাঠান্তরে অন্য নাম আছে, সে নামটাও একটু আপনাদের বলে রাখি, একটু লিখে রাখতে পারেন। সে নামটা হচ্ছে সন্ধি বিগ্রহ। এখানে দেখবেন যুদ্ধ এবং সন্ধি নিয়ে অনেক আলোচনা আছে, তো যেটাতে আমি পরে আসছি। সন্ধি বিগ্রহ। আর হচ্ছে লব্ধপ্রনাশ। লব্ধপ্রনাশ মানে কি, যেটা আপনার কাছে আছে, দ্যাট হুইচ হ্যাজ বিন পজেসড বাই ইউ, সেটা বিনাশ, সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর হচ্ছে অপরীক্ষিত কারক, দ্যাট হুইচ হ্যাজ নট বিন টেস্টেড, সেটা বেন পুট টু টেস্ট। আচ্ছা, এর মধ্যে দেখুন একটা, all 5 these books are set into an introduction which is Kathamuk as a frame. একটা ফ্রেমের মধ্যে, ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে দেখবেন সব 5টা বই রয়েছে। and each of the 5 books contains not only a primary story, একটা গল্প নয় কিন্তু, which we call the frame story, but at least one and usually several quote unquote এমবক্স স্টোরিজ। একটা গল্পের মধ্যে আরেকটা গল্প একজন বলছে আরেকজনকে, সে বলতে গিয়ে আবার আরেকজনকে বলছে। দ্যাট ইজ স্টোরিজ রিপ্রেজেন্টেড as told by one character in the frame story to another. Sometimes double emboxment is also there. Sometimes double emboxment, a character in an emboxed story tells a story to another character. ওই একটা চাইনিজ নেস্ট স্টোরিজ বলে পাওয়া যায়। I know this has already been discussed to you, so I'm not going into details. Most of them, these beast stories, they are beast stories, no doubt. জীবজন্তুরা কথা বলছে, but you must have noticed that these beasts are decked, are equipped with human properties, and in some stories there are both men and animals. Now, prose here is interspersed with gnomic verses, didactic verses. দেখবেন গল্প চলছে, গদ্যে বলা হচ্ছে গল্পগুলো, তার মধ্যে মধ্যে I just told you earlier also, just to support that prose text, verses from various, I will show you how these verses have been coined from various Niti Shastras, from various ethical texts, texts on ethics. সেই ওয়ার্ডস গুলোকে সেখানে কিন্তু ইনকর্পোরেট করে দেওয়া হয়েছে। ভার্সেস হ্যাভ বিন ইনকর্পোরেটেড only to support the assumption which has been the content of the text. অর্থাৎ প্রোজে যেটা বলা হয়েছে, গল্পে যেটা বলা হয়েছে, সেটাই ওইখানে আপনার কি বলবো, সেটাকে সমর্থন করার জন্য এটাকে আনা হয়েছে। এখন why this book is composed? What is the utility of this book? What is the purport of this book? That has been discussed by the writer himself. Panchatantrang nama niti shastrang balabo bodhonartham bhutale pravrittam. This text on ethics, named Panchatantra, has been composed on this earth. Why? Just for education of young students, young people. King Bohuna Otite ja idang nityang niti shastrang srinoti cha na parabhavam apnoti shakradopi kadachana. I have told you that what he says in prose, it has been supported by a verse. Here also this same thing has been done. Previously, one who studies this book on ethics, Niti is not fully ethics, that I will discuss, but for translation's purpose I am speaking in terms of ethics. Previously, one who studies the ethic text, he is not
defeated even by the Indra, the most powerful god. Indra even cannot defeat him. So it is for that purpose, that to educate young people in the principles of ethics, this text Panchatantra has been composed. This has been stated by the writer himself. Now, the term niti, this has been used profusely. What is this? What is niti? If we derive, আমরা যদি এটাকে ভাঙি, শব্দটাকে, আমরা তো সংস্কৃতের সব শব্দ ভাঙি, তাহলে দেখব নি ধাতু, নিং প্রাপনে, অর্থাৎ প্রাপ্তি বোঝাতে তার সঙ্গে 3 প্রত্যয় যোগ করে নীতি শব্দটা আসছে। নীতিটা কি? সারা বাংলায় নীতি বলতে কি বোঝায়? আমরা বাংলায় কি বুঝি? যা মানুষকে একটা সঠিক সদাচার আশ্রিত পথে, ধর্মপথে, ধর্ম আবার অন্য কথায় চলে আসবো, পথে চালিত করে। Now the point which should not be lost sight of in any discussion on niti is that ethics and niti are not synonyms. Ethics এবং নীতি কিন্তু সমার্থক নয়, বরং contrarily, in our Indian concept, niti and dharma are very close to each other. Now, what is dharma? Dharma is an all-pervasive term. That means whatever is good for an individual, whatever is good and virtuous for the society, whatever is good not only for you and society, for the entire country and for the entire humanity, that we term under this broad category dharma. এখন ভারতীয় যে ঐতিহ্য বা মানসিকতা যাই বলুন না কেন, সেখানে কিন্তু নীতি আর ধর্ম হচ্ছে কাছাকাছি। নীতি শব্দটার মধ্যেই ধর্ম আর রাজনীতি মিলে মিশে আছে। সদাচার, সৎ শিক্ষা, এটাই হচ্ছে নীতির মূল কথা। মহাভারতের শান্তি পর্বে বলা হচ্ছে নীতিশাস্ত্র, এখানে আবার কথা হচ্ছে মহাভারতের শান্তি পর্বে কিন্তু নীতিশাস্ত্রটাকেই রাজনীতি শাস্ত্র বলছে। আমরাও দেখব এখানে আলোচনায় নীতি আর শাস্ত্র আর রাজনীতি শাস্ত্র কিন্তু কাছাকাছি। সোমদেবের নীতি বাক্যামৃতে বলা হয়েছে যে রাজনীতি ও সদাচার যে বিদ্যা নির্দেশ করে সেটাই হচ্ছে নীতি। শুক্র নীতিতেও একই কথা বলা হচ্ছে। শুক্র নীতি সার সর্বোপজীবকং লোকস্থিতিকৃন নীতি শাস্ত্রকম, সমস্ত জীবের যাতে মঙ্গল হয়, লোকস্থিতি যাতে রক্ষা পায়, সেটাই হচ্ছে নীতিশাস্ত্র। ধর্মার্থ কাম মূলং হি মোক্ষপ্রদম, এবং ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ আমরা চতুর্বর্গ মানি। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। ধর্ম কি? রিলিজিয়ান। অর্থ কি? টাকা পয়সা। কাম কি? তা বুঝতেই পাচ্ছেন, প্যাশন। আমরা কামকেও কিন্তু বাদ দিই না, মোক্ষে যেতে গেলে কিন্তু এই 3টে পেরিয়ে যেতে হবে, ফলে কাম ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট, আর মোক্ষ হচ্ছে টোটাল স্যালভেশন। সুতরাং নীতিশাস্ত্র যেটা বলছে পঞ্চতন্ত্রে, তা সেটা হচ্ছে একই সঙ্গে সদাচার, রাইট অফ কন্ডাক্ট যেমন শেখাচ্ছে, তেমনি রাষ্ট্রনীতি বা পলিটি সেটাও কিন্তু শেখাচ্ছে। এখন প্রশ্ন উঠবে, আপনারা প্রশ্ন করতেই পারেন যে তাহলে তো নীতিশাস্ত্রের আপনি তো ম্যাডাম অনেক বই বললেন, নীতি সোমদেবের নীতি বাক্যামৃত, মহাভারত, হেন তেন, তাহলে আবার এই পঞ্চতন্ত্রের গল্প বলার দরকারটা কি? দরকারটা পঞ্চতন্ত্রকার নিজেই বলেছেন। কি বলছেন? এর উত্তর, কেন পঞ্চতন্ত্রে গল্পের মধ্যে দিয়ে নীতি শাস্ত্র দেওয়া হচ্ছে, নিয়ে বলছে কুমতির নামও সচিব, এটা পঞ্চতন্ত্র বলছে। প্রাহ কুমতি যখন ওই রাজা বিষ্ণু রাজা হতাশ হয়ে পড়েছে, 3টে অসম্ভব দুষ্টু ছেলে আছে, তারা লেখাপড়া শিখবে না, কি করে লেখাপড়া শেখানো যায়, তখন ওই সুমতির নামও সচিব প্রাহ, সুমতি নামে যে সচিব, সে বলছে অশাশ্বতয়ং জীবিতব্য বিষয়, এই যে জীবন অত্যন্ত অশাশ্বত, পদ্মপত্রে জলের মতো, কিন্তু প্রভূত কাল জ্ঞানী শব্দ শাস্ত্রানি, আর যে কোনো শাস্ত্র পড়তে গেলেই তাতে অনেক সময় লাগে। তৎ সংক্ষেপ মাত্রং শাস্ত্রং
কিঞ্চিৎ এতেষাং প্রবোধনার্থং চিন্ত্যতামিতি। ফলে কিছু সংক্ষিপ্ত করে কিছু শাস্ত্র এদের শিক্ষার জন্য, ওই তিনটে দুষ্টু ছেলের শিক্ষার জন্য ভাবতে হবে। কেন? উক্তং চ যত অনন্ত পারং কিল শব্দ শাস্ত্রং স্বল্পং তথায়ুর বহবশ্চ বিঘ্না। এই শব্দশাস্ত্র হচ্ছে অনন্ত, শেষ করা যায় না। মানুষের আয়ু কত? মানুষের আয়ু কম। বহবশ্চ বিঘ্না, এবং সেখানেও প্রচুর বাধা বিপত্তি আছে। সারং তত গ্রাহ্যম অপাস্য ফলগু হংসৈর যথা ক্ষীরম ইমাম্বু মধ্যাৎ। হাঁস কি করে? জল আর দুধ মেশানো থাকলে কি করে? জলটাকে বাদ দিয়ে যেমন দুধটা খেয়ে নেয়, তেমনি এইখানেও ওই অনেক বেশি জিনিসকে বাদ দিয়ে যেটা সার, যেটা নির্যাস, দ্যাট উইচ ইজ এসেন্স, দিস হ্যাজ বিন ডিসকাসড ইন দিস স্টোরিজ। তাহলে এবার পরের প্রশ্ন উঠবে, জীবজন্তু কেন? না, বিকজ উই হ্যাভ অলরেডি মেনটেইনড a perfect harmony with the animal world. এটা আপনারা জানেন, একেবারে সৃষ্টির শুরু, এই ভারতীয় সভ্যতার শুরু থেকেই আমরা প্রকৃতিকে আমাদের অস্তিত্বের অংশ বলে জেনেছি। ইউরোপ যখন বলেছে নেচারকে দাবিয়ে রাখো, আমরা তখন প্রকৃতিকে বন্ধুভাবে আমার আত্মার আত্মীয় হিসেবে নিয়েছি। ফলে জীবজন্তু, পাখি আমার গল্পে এসেছে। Let us come to কাকোলুকিয়াম itself. এখানে আমরা কি দেখছি? কাকোলুকিয়ামের প্রথম শ্লোক আপনারা পড়েছেন, সেখানেই কিন্তু কূটনীতি শেখানো হচ্ছে। কি বলছে? ন বিশ্বাসেত পূর্ব বিরোধিতস্য শত্রুশ্চ মিত্রোত্তম উপাগতস্য দগ্ধাং গুহাং পশ্য উলুক পূর্ণাং কাক প্রণীতেন হুতাসনেন। বলছে একবার যার সঙ্গে বিরোধ হয়েছে, সে যদি তোমার বন্ধুও হতে চায়, অর্থাৎ যার সঙ্গে বিরোধ হয়েছে, যে তোমার মানে ডিসাইডেডলি ওয়ান হু ইজ ইওর এনিমি, সে যদি তোমার বন্ধুও হতে চায়, তাহলে কিন্তু তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। যেমন নাকি এই কাক যে হুতাসন, আগুনটা জ্বালিয়ে ওই কি বলে পেঁচাদের সমস্ত একেবারে সবংশে নিধন করলো ওই গুহার মধ্যে। এটা পড়েছেন আপনারা। অর্থাৎ প্রথম পাঠেই কিন্তু কূটনীতির শিক্ষা দিয়ে দেওয়া হলো। ইট ইজ মোর আ বুক অন পলিটি। I discussed it with Amrit yesterday. Panchatantra is more a book on polity than a story book itself. তারপরে কি দেখুন, আমরা দেখছি এখানে রাজতন্ত্র। প্রথম গল্পটাই দেখুন, প্রথমেই যেটা, সেখানে কিন্তু রাজা, দুটো রাজা, মেঘবর্ণ আর একটা রাজা পাঁচাদের। কিন্তু দ্যাট monarchy is participatory. Ministers are consulted. Each has been asked to present opinion on a very crucial issue. যখন ওদের সব মেরে ধরে দিচ্ছে, তখন কি করবে? মন্ত্রীর কর্তব্য কি? এই যে বলছে দেখুন আপনার কাকোলুকীয়, মন্ত্রীর কর্তব্য কি? সে কি শুধু মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে রাজার মন জয় করবে? না। যো ন পৃষ্ট হিতং ব্রুতে পরিণামে সুখাবহ মন্ত্রী চ প্রিয় বক্তা চ কেবলং স ঋতুস্মৃত। যাকে যে মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করা হলে সে শুধু মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, সে প্রিয় বক্তা হতে পারে, কিন্তু সে তোমার মন্ত্রী হওয়ার যোগ্য নয়, কারণ সে হচ্ছে তোমার রিপু, সে তোমার শত্রু, সে তোমার বিনাশ চাইছে, বিনাশ ঘটাবে। এক কথা কোথা থেকে পেলো এই কথাটা? আমাদের নীতিশাস্ত্র কি বলছে দেখুন। কেন আমি বলছি যে নীতিশাস্ত্র থেকে মানে ধারণা নিয়ে নিয়ে পঞ্চতন্ত্র লেখা, শুক্র নীতিসার, একেবারে টেক্সট বুক অন এথিক্স। সেখানে বলছে যে সামং দানঞ্চ ভেদশ্চ দণ্ড কেষু কদা কথং কর্তব্যং কিং ফলং তেভ্য বহু মধ্যং তথা অল্পকম এতৎ সংচিত্য নিশ্চিত্ত মন্ত্রী সর্বং নিবেদয়। কোথায় কি প্রয়োগ করতে হবে? কোথাও সামনীতি, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে, কোথাও তুমি দান করবে, উপহার দিয়ে মন জয় করবে, কোথাও ভেদ, দুটো দলের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দেবে, আবার কোথায় একেবারে দণ্ড চালাতে হবে। কোনটা কখন প্রয়োগ করতে হবে, হোয়াট ইজ দি রাইট প্লেস ফর অ্যাপ্লিকেশন অফ ইচ অফ দেম, সেগুলো ভালো করে ভেবে চিনতে কি করবে? এতৎ সংচিত্য নিশ্চিত্য মন্ত্রী সর্বং নিবেদয়। মেঘবর্ণ রাজা কি করলো?
যে 5টা মন্ত্রী উজ্জীবী, সংজীবী, অনুজীবী, প্রজীবী, চিরঞ্জীবী 5 জনের পরামর্শ চাইলো। কেন? সেখানে একেবারে আমাদের মানে যেটা নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে অজস্রবার আলোচিত যেটা হচ্ছে সারগুণ্য বলি আমরা, সেটা কি না কোথায় কি পলিসি নেবে বলা হচ্ছে পঞ্চতন্ত্রে। দেখুন, কিং মন্যতে তদত্র সন্ধি বিগ্রহ জান আসন সংশ্রয় দৈধি ভাবানাং মধ্যা। কোনটা নেবে? সন্ধি করবে? তোমার ওই এগুলোকে এসে খেয়ে ফেলছে সব কটাকে, কাকগুলোকে এসে এসে পেঁচা সব খেয়ে ফেলছে, এখন কি করবে? রাজা জিজ্ঞেস করছে। কিং মন্যতে, মন্ত্রীদের, সন্ধি করে নেব, ওদের সঙ্গে মিটমাট করে নেব, বিগ্রহ করব, যুদ্ধ করব, যান নাকি চুপচাপ মানে ওই জায়গাটা ছেড়ে চলে যাব, দৈধি ভাব নাকি ডুপ্লিকেসি করব, কোনটা করব? এই 6টা হচ্ছে সারগুণ্য, যেটা নাকি অজস্রবার বলা হয়েছে নীতি বাক্যামৃত সোমদেবের। সেখানে বলা হচ্ছে সন্ধি বিগ্রহ জান আসন সংশ্রয় দৈধি ভাবানাং সারগুণ্যম। সন্ধিটা কি? বলবানের সঙ্গে আপোষ। উজ্জীবী একই কথা বলছে, রাজন বলবতাসাহ বিগ্রহ ন কার্য। রাজন, রাজা, বলবানের সঙ্গে আমি তো দুর্বল, আমি পারবো না, ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করে লাভ নেই। যতস্য বলবান কাল প্রহর্তা চ তসমাৎ সন্দেহ। যেহেতু সে বলবান, অতএব তার সঙ্গে সন্ধি করে না। নিজেই বলছে সন্ধি কার্য অপি অনেন আর্যেন বিজ্ঞায় প্রাণ সংশয়। শুক্রনীতিতেও তাই বলা হলো। শুক্রনীতি সার আমাদের আর একটা টেক্সট বুক অন এথিক্স, নীতি গ্রন্থ, বুঝতেই পারছেন। বলিয়াসা অভিযুক্তস্তু নৃপ অনন্য প্রতিক্রিয়া আপন্ন সন্ধিম অন্নিষেধ কুরবান কালযাপনম। যেখানে দেখবে তোমার বিরুদ্ধে প্রবল শত্রু, তুমি সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে সন্ধি করে নেবে। বিগ্রহ আর একটা কি করতে হবে? যুদ্ধ, অপরাধ। সেখানেও বলা হচ্ছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। দেখুন, এইখানে সামান্য পরিবর্তন করে শুক্রনীতির শ্লোক কিন্তু পঞ্চতন্ত্রে একেবারে উদ্ধৃত হয়েছে। সেখানে কি বলছে? বলিয়সি, শুক্রনীতির শ্লোকটা কি? বলিয়সি প্রণমতাং মূলে কুলে বিক্রমতামপি সম্পদ নাপ গচ্ছন্তি প্রতীপমিব নিম্নগা। তোমার শত্রু অতি বলবান, তার সঙ্গে যদি তুমি মানে নত হয়ে তাকে মেনে নাও, তাহলে কিন্তু তোমার সম্পদ অক্ষত থাকবে, তোমার সম্পদ যাবে না। প্রতীপমিব নিম্নগা। সেখানেও এই একই কথা কিন্তু বলা হলো এতে, আপনার ওটাকে কি বলে, শুক্রনীতিতেও সেই একই কথা বলা হলো। আচ্ছা, এই সরি, পঞ্চতন্ত্রেও সেই একই করা বলা হলো। এই যে বলছে শত্রু না নহি সংদধ্যাৎ সুশ্লিষ্টে নাপি সন্ধিনা সুতপ্তমিব পানীয়ম সময়ত্তেব পাতকম। অর্থাৎ যখন দেখবি যে শত্রু প্রবল বলবান, তখন তুমি কিচ্ছু করবে না। আচ্ছা, গেল। এবার আসুন, আমরা দেখছি এইভাবে আমার সময় কিন্তু ক্রমশ কমে যাচ্ছে। আচ্ছা, কিন্তু এখানে আরো একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলি। সবই ঠিক, নীতি শাস্ত্র অনুযায়ী চলতে হবে, ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র সব বলছে ধর্ম অনুযায়ী চলো সব, কিন্তু প্রয়োজনে ছলনার আশ্রয় কিন্তু নিতে বলা হয়েছে। আপনার এই কাকলুকীয়মের মধ্যেই আছে। কি বলছে? মায়া সত্রব বধ্যা অবধ্যাসুর বলেন যে যথা স্ত্রী রূপম আস্থায় হত ভীমেন কীচক। যেখানে আপনি যুদ্ধ বিগ্রহ করে পাচ্ছেন না, মানে একেবারে শত্রু অপরাজয়, সেখানে আপনি কি করবেন? মায়া, আপনি ছলনার আশ্রয় নিয়ে সত্রব বধ্যা, শত্রু বধ করবেন। যেমন নাকি ভীম কি করেছিল? কীচককে মেরেছিল কি করে? স্ত্রী রূপম আস্থায়, স্ত্রীলোকের রূপ নিয়ে সে মেরেছিল। এডগার্টন কি সাধে বলেছে যে এটা হচ্ছে
এই যে নীতিগুলো, নীতিশাস্ত্র, এই পঞ্চতন্ত্র শেখাচ্ছে, সেখানে আমরা মেকিয়াভেলির ছায়া পাচ্ছি। অর্থাৎ কিছু ইমমরাল কাজকর্ম, অর্থশাস্ত্র তাই বলেছে, বিজিগিষু রাজা, যে রাজাকে যুদ্ধ জয় করতে হবে, পররাজ্য অধিকার করতে হবে, সেখানে ওই ধর্মের বুলি কপচালে হবে না, সেখানে কিন্তু মারি ওরি পারি যে কৌশলে, যে যেমন যেখানে যেমন পারবো তেমনি করে মারবো। এখানেও কিন্তু এখানে অন্তত একটা জায়গায় আমরা দেখলাম ছলনার আশ্রয় নিতে বলা হচ্ছে। জানটা কি বলছে? সংজীবী বলছে, দেব দুষ্টস্য বলাধিক নির্মর্যাদশ্চ তত্র তেন সন্ধির বিগ্রহ বা যুক্ত নযুক্ত কেবল অহং জানমহং স্যার। কেবল আমরা কি করব, যে যেখানে শত্রু খুব বড় সেখানে কিন্তু আমরা কি অভ্যুদয় জানং, সেখানে আমরা চুপচাপ থাকব। পঞ্চতন্ত্র বলছে, বলবতা অভিযুক্তস্য অপসারণ সময় ন সন্ধের বিগ্রহশ্চ। সন্ধি বিগ্রহের সময় নয়, মানে কোথাও চলে যাই। সেটাও আবার আরেকজন রেফিউট করে বলছে যে না, আমরা বরং ষাড়গুণ্য মধ্যে মম সংশ্রয় সম্যক প্রতিভা। তার মানে কি, যে আমরা একটা আমার চেয়ে বেশি প্রবল পাওয়ার, মেকিং অ্যান অ্যালায়েন্স উইথ এ মোর পাওয়ারফুল কিং। এবার আমি কামন্দক বলি, কামন্দকীয় নীতিসার, সেটাও একটা নীতি গ্রন্থ। সেখানেও বলা হচ্ছে, উচ্ছিদ্য মানো বলিনা নিরুপায় প্রতিক্রিয়া কুলোদ্ধৃতং সত্যম আর্যম আশ্রয়েত বলোৎকটম। যেখানে তুমি নিরুপায়, তোমার শত্রু এত বলবান যে তুমি হাত পা ছড়াতে পারছো না, তোমাকে একেবারে নিকেশ করে ছাড়বে, সেখানে তোমাকে কিন্তু তোমার চেয়ে স্ট্রঙ্গার দ্যান ইউ, প্রবলতর বলবান কাউকে আশ্রয় করতে হবে। পঞ্চতন্ত্র কি বলল? মন্ত্রী বলছে, তদ অত্রৈব স্থিতেন, এখানে থেকেই, ত্বয়া তোমার কশ্চিৎ সমর্থ সমাশ্রয়নীয়, তোমার চেয়ে অধিকতর বলবান কাউকে তোমাকে আশ্রয় করতে হবে, ইয় বিপদ প্রতিকারং করতি, যে তোমাকে বিপদ থেকে মুক্ত করবে। আর যদি তুমি নিজের স্থান পরিত্যাগ করে চলে যাও, যেমন নাকি অন্য মন্ত্রীরা বলছে, তাহলে তোমার কথা কেউ শুনবে না। যদি পুনস্ত্বং স্বস্থান তক্ত্বা অন্যত্র গমিষ যাস্যসি তৎকোপিতে বাং মাত্রে নাপি সহায়ত্বং ন করিষ্যসি। তুমি যদি একবার নিজের জায়গা ছাড়তে নেই বলে না বাংলায়, একবার যদি নিজের জায়গা ছেড়ে চলে যাও, তাহলে কেউ তোমাকে বিন্দু মাত্র সাহায্য করবে না। কিন্তু সবচেয়ে ভালো কথা কে বললো ওদের মধ্যে? যে সবচেয়ে প্রাজ্ঞ, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, স্থিরজীবী, সে বলল কোনোটাই নয়। পরমেশ দৈধি ভাবস্য কাল, ডুপ্লিসিটি করো। ডুপ্লিসিটিকে করে বলল যে একো ভাব সদা সস্ত জ্যোতিনাং ভবিতাত্মনাম স্ত্রীলুব্ধানান লোকানাং বিশেষেন মহীকৃত। ডুপ্লিসিটি এখন দুরকম ভাব, নীতিশাস্ত্র বলে খচখচ করছে মনটা, লোকে কি বলবে, বলছে না, ভালো কাজ, ধর্মপরায়ণতা সবই ভালো, যখন তুমি করবে কিসের সঙ্গে? জ্যোতি না, মুনি ঋষিদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো, যারা ধার্মিক লোক তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো, কিন্তু যেখানে তুমি তোমার অস্তিত্বই বিপন্ন, সেখানে তোমার অত ধর্ম করার দরকার নেই। দৈধি ভাব, ডুপ্লিসিটি করো। হলো? এবার আসুন গল্পের মধ্যে গল্প কিরকম। কাক উলুকরা বিবাদ করছে, এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে কিন্তু দেখুন, যে বললাম পার্টিসিপেটরি ডেমোক্রেসি, খানিকটা আমরা কিন্তু গণতন্ত্র পাচ্ছি। প্রজারা এখানে কিন্তু রাজা নির্বাচন করছে। কিরকম? ওরা বলছে, অস্মাকং তাবৎ বৈনতেও রাজা, আমাদের বৈনতেও বিনতানন্দন গরুণ আমাদের রাজা। সচ বাসুদেব ভক্ত ন কামপি চিন্তাম অস্মাকং করতি, সে বিষ্ণু ভক্ত, দাদির নাম জপ করে, সে আমাদের জন্য কিচ্ছু চিন্তা করে না। তৎ কিং তেন বৃথা স্বামীনা লুব্ধক পার্শ্বৈর নিত্যং নিবধ্যমানানাং ন রক্ষাং বিধত্তে। আরে সে যতই বিষ্ণু ভক্ত হোক, যতই বড় লোক হোক, যতই বড় হোক, তা আমাদের তাতে কি? সে তো আমাদের, আমরা যখন আমাদের ব্যাধ এসে আমাদের মানে তিল তিল করে মারে, তখন তো সে আমাদের রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসে না।
রাজা যদি রক্ষাই করতে না পারলো তাহলে রাজা কিসের জন্য? মনু বলে গেছেন, এখানে আমরা মনুর ধর্মশাস্ত্রকার মনু বলে গেছেন কি, মনুকে আমরা যতই গালাগালি করি, মনু কিন্তু অন্তত প্রজা রক্ষা যে রাজার প্রধান কর্তব্য এটা অন্তত 100 বার বলেছেন। ক্ষত্রিয়স্য পরো ধর্ম প্রজানাং পরিপালনম নির্দিষ্ট ফল ভোক্তা হি রাজা ধর্মেন যুজ্যতে। এরই প্রতিধ্বনি আমরা এখানে দেখলাম যে রাজার কর্তব্য কি? প্রজা পরিপালন। তো এখানে তো আমাদের মেরে শেষ করে দিচ্ছে ব্যাধ, আমাদের কিচ্ছু পরিত্রাণের ব্যবস্থা করছে না। তাহলে সে যত বড় বৈনতেও হোক তাতে আমাদের দরকারটা কি? বরং আমরা রাজা নির্বাচন করি বলে সে ওই প্যাঁচাকে রাজা নির্বাচন করতে চাইলো। অর্থাৎ আমার পয়েন্টটা হচ্ছে প্রজারা নিজেরা মিলে রাজাকে নির্বাচন করছে, অর্থাৎ গণতন্ত্রের পদধ্বনি আমরা শুনতে পাচ্ছি। বায়স এসে বাধা দিচ্ছে। একস্মিন স্বামিনী কৃতে স্বামিনী স্থিতে নান্য নৃপ প্রশস্ততে। একজন রাজা থাকলে পর দ্বিতীয় না, আর তারপরে ওই একে তো দেখতে অতি কদাকার, ওকে লাগবে না এখানে। আর তারপরে 1 নম্বর যে কথা গল্প, যেটা আমি বললাম কথা বলা হচ্ছে, সেখানে হাতি এসে সাথে ওই খরগোশগুলোকে মেরে ফেলছে। সেখানে কিন্তু আমরা দেখলাম একদম ওই শ্লোকের মধ্যে, শ্লোককে বলার আগে একেবারে মনুর ধর্মশাস্ত্রকার মনুর নাম উল্লেখ করা বলা হলো উক্তম চ মনুনা ব্যাসেন চ। কি বলা হলো? খুব ইম্পর্টেন্ট কথা। তজেদ একং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলম তজেদ গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং তজেদ। বলছে বংশ রক্ষার জন্য তুমি নিজেকে বলি দিতে পারো, গ্রামস্যার্থে কুলং তজেদ, গ্রামের জন্য তুমি কুল বাদ দিতে পারো। গ্রাম অর্থাৎ ফর দি বেটার গুড, প্রিন্সিপাল ইউনিভার্সাল গুড তোমাকে বাদ দিতে যেতে হবে। গ্রামং জনপদস্যার্থে কিন্তু আত্মার্থে পৃথিবী তজে। দূত, আমরা দূতের জায়গায় আসি। ওখানে বলছে রাজা কি বলে, দূত যেন খুব ভালো হয়। আমরা কামন্দক কি বলছেন, কিরকম দূত হওয়া উচিত? প্রগল্ভ স্মৃতিমান বাগ্মী শাস্ত্রে চাস্ত্রে চ নিশ্চিত। এইরকম যে লোক, যে তার স্মরণ শক্তি ভালো, যে বলতে কইতে পারে, শাস্ত্রজ্ঞ, তাকে করতে হবে। ওই যে ওরা দূত করে পাঠালো যাকে ওই হাতির কাছে, তারও এরকম দূত থাকবে বলে বলা হলো। শশ আর কপিঞ্জলের গল্পে কি বলা হলো? ধর্মশাস্ত্র অনুসারে নির্ণয়ের কথা বলা হলো। তসমাৎ ধর্মশাস্ত্র দ্বারেন অস্মাকং নির্ণয় কুরতে। ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী, ধর্মশাস্ত্র ব্যতিক্রমও কিন্তু হচ্ছে না এমন নয়, আগেই দেখালাম। সেখানে কিন্তু আবার একটা খুব জরুরি কথা বলা হলো। সেখানে বলছে অহিংসৈব ধর্ম মার্গ, অহিংসাই হচ্ছে ধর্ম। সেখানে কিন্তু সেই সময় বোঝা যাচ্ছে যে বৌদ্ধ ধর্ম এসে গেছে, তো সাধারণের মধ্যে কিন্তু ওই যে যজ্ঞে গাদা গাদা পশু বলি দেওয়া হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে কিন্তু একটা আপত্তি আসছে। বলছে এতেপি যে যাজ্ঞিকা যজ্ঞ কর্মণি পশুন ব্যাপাদয়ন্তী তে মূর্খা পরমার্থ শ্রুতের ন জানন্ত। এই যে যারা যজ্ঞ করছে, তারা এই যে যজ্ঞ কাজে এত পশুকে বধ করছে, তারা মূর্খ, তারা বেদবাক্য লঙ্ঘন করছে। তত্র কিল এতদ উক্তম অজৈর যষ্টব্য। ওখানে কি বলা আছে মন্ত্রে? যে অজের দ্বারা, ছাগের দ্বারা, দেখো তো অ্যাক্টিভেট উইন্ডোজ বলছে। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছেন? ইয়েস ম্যাম, শুনতে পাচ্ছি তো, বলুন। ঠিক আছে, একটু কেটে গেল, ওই জন্য বলছি। সেখানে বলছে তত্র কিল এতদ উক্তম অজৈর যষ্টব্য। অজ মানে ছাগ বলি দেবে। আরে অজ মানে ছাগ নয়, অজা বৃহস্তাব, ধানের মুড়ো, প্রসবার্থিকা কল্পন্তে। আরে অজ বলতে এখানে ওই ধানকে বোঝানো হচ্ছে, সেইগুলোকে বলি দাও। ন পুনঃ পশু বিয়োগ, পশুদের মারতে হবে না। ওই যে আমরা এখন কি বলে ছাগল বলি দিই, আমরা দিই না তো। আমরা কি পাঠা বলি দিই না তো, চাল কুমড়ো বলি দিই, এটাও সেই রকম। এইটা কিন্তু তখনই আরম্ভ হয়ে গেছে। আচ্ছা, কেউ বলেন, আমি প্রথম গল্পটা দিই,
আর মানে আপনাদের রেখেছি, এই যে কাক আর পেঁচা, ক্রো অ্যান্ড আউল বলে যেটা আপনারা পড়লেন, এই যে সংঘাতটা, এটা কেউ কেউ বলেন যে হচ্ছে দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংগ্রাম, এর রূপক আর্য অনার্য, আর্যরা বাইরে থেকে এসছে না ভেতরে ছিল, সেই বিবাদের না গিয়েও বলা যায় যে দুটো বিবদমান ঝগড়া করছে, পরস্পর শত্রু দুটো জনগোষ্ঠীর মানে যুদ্ধের প্রতীক। কাকরাজ হচ্ছে মেঘবর্ণ আর উলুকরাজ হচ্ছে অরিমর্দন। এবং কামন্দকীয় নীতি সারে কিন্তু আমরা এর একটা রেফারেন্সও পাচ্ছি, 1637 কামন্দক, রাত্র উলুক বিনিহন্তি কাকং কাকোপি উলুকং রজনী বপায়। মানে রাত্রিবেলা কি হয়, ওই পেঁচাগুলো কি করে, এই সরি হ্যাঁ পেঁচারা কাককে মেরে ফেলে, কাক দেখতে পায় না মানে, আর দিনের বেলা কি হয়, কাক আবার একে মারে। অর্থাৎ এখানে আমরা রেফারেন্সটা দেখতে পাচ্ছি। আর তার চেয়েও একটা বড় কথা, এটা আমাদের সব জীবনেরও শিক্ষা, শত্রুকে একেবারে গোড়াতেই সে নিকেশ করতে হয়। আমরা যে স্থিরজীবীকে হাতের মধ্যে পেয়ে কি বলেছিল রক্তাক্ষ, মনে পড়ছে সচিব, সে বলেছিল একে শত্রুকে বাড়তে দিও না, একে এক্ষুনি মারো। শুনলো না রাজা, মন্ত্রীরা, অন্য মন্ত্রীগুলো কিচ্ছু বোঝেনি, শুনলো না, তাকে বেশ ভালো করে খাইয়ে দেয়, মোটাসোটা করলো। তার ফলে কি হলো, সব শুদ্ধ পেঁচার বংশ ধ্বংস হলো। আচ্ছা, আমারটা সময় শেষ হয়ে গেছে, আমি এবার শর্ট করছি কেমন। এখানে আমরা কি দেখছি, দি স্টোরি টেলার অ্যান্ড দি পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজিস্ট, দুটো আলাদা সত্তা কিন্তু নয়। যে গল্প বলছে সেই কিন্তু ওই কূটনীতির নিয়ম কানুন আওড়াচ্ছে। These two are combined in one personality. Who is that personality? That is in the personality of the author. লেখকের মধ্যে এই দুটো মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, and on the whole combined very successfully। মানে বোঝা যাক, মানে এই মানে তিনটে, ধরুন তিনটে সত্তা, একটা হচ্ছে গল্প বলছে যে, একটা হচ্ছে পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজিস্ট যে, আর একটা হচ্ছে লেখক যে, তিনটে মিলে জুলে কিন্তু এক হয়ে গেছে এবং সেটা খুব সাফল্যের সঙ্গে। I will conclude with another quote from Edgerton. In general, however, Edgerton says, the two things are very skillfully united so that a story which is clever in itself as a story also becomes an apt illustration of a political maxim. যেটা একটা গল্প ছিল, আপনি যদি চোখ বন্ধ করে পড়েন এটা গল্প, কিন্তু সেটা কিন্তু একটা কি বলবো, it has been adopted as a strategy to teach, to propagate political maxim also. Now I conclude at this crucial juncture, when almost half of the world is under isolation, we are in a neo-normal age, and for that I cannot approach you personally. We have to take recourse to this virtual method. I only sincerely wish you good health, nothing else but good health, so that in 2021 may bring peace, happiness, and at the same time good health to all of us. I will end and conclude with a verse from our ancient shares, which means that let all be happy, let all be free from disease. This is the most significant part. এবং let all see what is good, what is auspicious, and let none be afflicted with any kind of sorrow. Sarve bhavantu sukhinaha, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkho bhag bhavet. Thank you. Namaskar. Thank you, Tapatidi, for that wonderful, penetrating and comprehensive discussion. Would you like to take a few questions today, or should we give the students a little bit of time to go over what you said and maybe spare one more day so that they can ask you a few questions if they have? Yes, I will be too happy
if I get another chance to address our students, they are all my students also, since I was once upon a time I was a part of Vishwabharati, and I also feel today that I am very much associated with the Vishwabharati. So, and I have something more to discuss, because I have just given you a threadbare discussion. There is something more which I would like to share with them. So, if you permit, another discussion on any other day, I would be too happy. But ask your students also whether they are willing to participate. Right. I will do that, Taupati. In the meanwhile, I'm sort of stopping the recording for the moment, and I will certainly